My dear students, let us solve the next problem. Go through the question. What is given? Solve the following LPP. Maximize z equal to x plus y subject to the constraints x minus y less than or equal to minus 1 minus x plus y less than or equal to 0, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. See, first of all, look at the constraints. So, these two constraints are called non-negative constraints, which implies the solution region lies only in the first quadrant. Howda? So ಇವೆರಡು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ x minus y less than or equal to minus 1. So find out 2 points. So x minus y equal to minus 1. We have to replace the inequality sign by equal sign to find out the points. And then as usual find out 2 points on the line. By putting y equal to 0, we get the point which is on x-axis. Y equal to 0 edi, x equal to minus 1 agutte. So minus 1 comma 0 is one of the points. And put x equal to 0, you will get the point which is on y-axis. So y equal to, you will get plus 1. So 0 adre minus y equal to minus 1 agutte, y equal to plus 1 agutte. So 0 comma 1. Therefore, this line passes through the points minus 1 comma 0 and 0 comma 1. Howda? Next. So minus x plus y less than or equal to 0 ಇದೆಯಲ್ಲ. So minus x plus y equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Y equal to x. See, y equal to x is a straight line which passes through origin and which makes exactly 45 degree. ಹೌದಾ? With positive direction of x-axis. This is y equal to x. Correct ಅಲ್ವಾ? So now let us plot the graph. Graph plot ಮಾಡಿ. x-axis origin, y-axis. So x-axis ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಣ. 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3. So 1 2 3 etc. Okay. So now look at the points through which the first line passes. Minus 1 comma 0. See, minus 1 comma 0 is a point which is on negative x-axis. ಹೌದಾ? ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ minus 1 comma 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು origin. So this point is minus 1 comma 0 and 0 comma 1 is this point 0 comma 1 which is on y-axis. ಸರಿನಾ? ಇದು minus 1 comma 0, ಇದು 0 comma 1 and the line passes through these 2 points. ಯಾವುದಿದು? x minus y equal to minus 1. ಸರಿನಾ? So another line passes through the origin and which makes exactly 45 degree. ಅಂದರೆ y equal to x ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ x1 ಆದರೆ y equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, x2 ಆದರೆ y is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ, x3 ಆಗಿದ್ರೆ y is equal to 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, because the line is y equal to x, right? ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. The line passes through origin which makes exactly 45 degree. This is the line y equal to x which is parallel to the given line, another line. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಲೋ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬರೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರಿಜಿನ್ನ ನಾನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆರಿಜಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. 0 minus 0 less than or equal to minus 1. 0 less than or equal to minus 1 which is not true. ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ನ ಬಿಲೋ ಇರೋ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, therefore solution for this inequality is away from the origin. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಎಬೋವ್ ದ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್.
ಆರಿಜಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಲೈನ್ಗೆ ಆರಿಜಿನ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎಬೋ ದ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್, ನೀವು ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀಜನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು 2,1 ತೊಗೊತೀನಿ. 2,1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಲೈನ್ಗೆ y=xಗೆ 2,1 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಲೋಯರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದೆ, ಸರಿನಾ. ಲೋಯರ್ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, put x=2 and y=1, -2 + 1 ≤ 0. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, -1 -2 + 1 is -1 ≤ 0 ತಾನೆ. >0 ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೂ ಆಯಿತು. -1 <0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಹಾಫ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ನು. ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ, ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಎಬೋ ದ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಬಿಲೋ ದ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಹೌದಾ. ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ common region. There is no common region. Therefore, there is no feasible region. Feasible region illa. There is no feasible region illa andmele obviously z has no maximum value. Therefore, there is no maximum ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇರಲ್ಲ. ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಫೀಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಝೆಡ್ಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದು, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, for this particular constraints and the objective function, there is no maximum value. Artha aaytalla. I hope you have understood this problem. Thank you all of you.